जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, कलरव मॉडर्न स्कूलनी यूट्यूब चेनल में तमारू स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, गया लेक्चर में आपणे तेजस्विनीनो जे पार्ट बीजो हतो, बराबर भाग 2 हतो चेप्टरनो, बराबर ते समझ्या हता अने तेना सवाल जवाब स्वाध्याय पोथी में होमवर्क में लखवा माटे आप्या हता। हवे आगळ वधता प्रश्न नंबर 3 पेज नंबर 10 पर स्वाध्याय पोथी में पाना नंबर 10 पर प्रश्न नंबर 3 पहुंच्या आपणे, बराबर। हवे एमां आपणे एवुं कह्युं छे के राइट एटलीस्ट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स यू मे यूज अ डिक्शनरी, एटले के तमे डिक्शनरीनो उपयोग करीने ओछामां ओछा 2 राइमिंग शब्दों लखवाना छे, बराबर छे। कि नीचे आपेला शब्दों समान उच्चारवाळा राइमिंग शब्द एटले के समान उच्चारवाळा 2 शब्दों लखो। तमे शब्दकोशनो एटले के डिक्शनरीनो तमे उपयोग करी शको छो। एक्जाम्पल तरीके आपणे आपेलुं छे थ्रिल्ड, बराबर, तो एनु लख्युं छे किल्ड एंड स्पिल्ड। पछी बीजू पेलुं छे शिफ्टेड, तो आपणे एनु लखी सकीए कम्प्लीटेड अथवा तो स्टार्टेड, बराबर। शिफ्टेडनुं आपणे लखी सकीए कम्प्लीटेड अथवा तो स्टार्टेड। पछी क्राउड, तो क्राउडनुं क्लाउड अने प्राउड, ओके। पछी केन्डल, केन्डलनुं क्रेडल अथवा तो पेडल। ब्लॉक, ब्लॉकनुं नॉक अथवा तो शॉक। क्रीमनुं ड्रीम अने स्ट्रीम अथवा तो स्क्रीम पण लखी शकाय, बराबर। क्रीमनुं ड्रीम अने स्ट्रीम, तो आ बधा राइमिंग वर्ड्स थई गया। पछी प्रश्न नंबर 4 पर आवीए तो प्रश्न नंबर 4 में आपने एवुं कीधुं छे कि राइट द पास्ट टेन्स फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एटले के नीचे आपेला क्रियापदोना भूतकाळना रूपो लखो, बराबर। आपणे भूतकाळना रूपो लखवाना छे, तो अप्लायनो भूतकाळनुं रूप थशे अप्लाइड, एटले के वाय निकળી जशे अने एनी बदले लागी जशे IED, एटले थई जशे अप्लाइड। पछी टेलनुं थई जशे टोल्ड, ओके। सीनुं सो, थ्रोनुं थ्रू, THREW। कमनुं थई जशे केम, COME छे तेनुं थई जशे CAME, आ ए छे, ओके। गीवनुं थई जशे गेव, GAVE। फीलनुं थई जशे फेल्ट। रिंगनुं रेंग, RANG, ओ नथी, ओके, कन्फ्यूज थता नहीं, RANG। थिंकनुं थशे थॉट। गोनुं थशे वेंट, ओके। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5, तो प्रश्न नंबर 5 में तमने एक पेरेग्राफ आप्यो छे, ते पेरेग्राफ वाँची आपणे नीचे आपेला प्रश्नोनो उत्तर आपवाना छे। तो पेरेग्राफ ए सूर्यमंडल विषे छे, बराबर, तेनी विषे आपणे समझीए। तो अहीं आप्युं छे ध अर्थ गोज राउंड ध सन। अर्थ एटले के पृथ्वी, गोज राउंड एटले के गोળ गोળ फरे छे, ध सन एटले के सूर्यनी, पृथ्वी सूर्यनी गोળ गोળ फरे छे। एंड ध मून गोज राउंड ध अर्थ, अने मून एटले के चंद्र पृथ्वीनी गोળ गोળ फरे छे, बराबर। पृथ्वी सूरजनी गोળ गोળ फरे छे अने चंद्र पृथ्वीनी गोળ फरते फरे छे। ध अर्थ इज अ प्लेनेट, प्लेनेट एटले के ग्रह, पृथ्वी छे ए एक ग्रह छे। देर आर मेनी प्लेनेट्स धैट गो अराउंड ध सन, बीजा घणा बधा ग्रहो छे के जे सूर्यनी आसपास फरे छे। बट ध मून इज नॉट अ प्लेनेट, मून एटले के चंद्र इज नॉट अ प्लेनेट, परंतु चंद्र छे एक ग्रह नथी। ध मून इज कॉल्ड द सेटेलाइट ऑफ द अर्थ, ध मून इज कॉल्ड द सेटेलाइट, सेटेलाइट एटले के उपग्रह। तो चंद्र उपग्रह कहवाय छे ऑफ द अर्थ एटले के पृथ्वीनो। तो चंद्र छे एक ग्रह नथी, परंतु चंद्र छे ए पृथ्वीनो उपग्रह कहवाय छे, ओके। त्यार पछी अधर प्लेनेट्स ऑल्सो हेव देर सेटेलाइट्स, बीजा ग्रहो ने पण एना उपग्रहो होय छे। अधर प्लेनेट्स एटले के बीजा ग्रहों ने पण तेना उपग्रह होय
છે. ઓકે, પછી ધ સન, ધ પ્લેનેટ્સ એન્ડ ધેર સેટેલાઇટ્સ, સૂર્ય, ગ્રહો અને તેના ઉપગ્રહો ફોર્મ ધ સોલર સિસ્ટમ. સોલાર સિસ્ટમ એટલે કે સૂર્યમંડળ. બરાબર, સૂરજ એટલે કે સૂર્ય, ગ્રહો અને તેના ઉપગ્રહો મળીને સૂર્યમંડળ બનાવે છે. સોલાર મીન્સ બિલોંગિંગ ટુ ધ સન. સોલારનો મતલબ શું થાય? તો કે બિલોંગિંગ ટુ ધ સન એટલે કે સૂર્યનું હોવું. બરાબર, સોલાર એટલે કે સૂર્યનું હોવું એટલે કે સૂર્યમંડળનું હોવું. એટ નાઇટ યુ સી થાઉઝન્ડ્સ ઓફ સ્ટાર્સ. એટ નાઇટ એટલે કે રાત્રિના સમયે યુ સી થાઉઝન્ડ્સ ઓફ સ્ટાર્સ ઇન ધ સ્કાય. તમને હજારોની સંખ્યામાં, બરાબર છે, હજારો કરોડોની સંખ્યામાં તમને તારાઓ દેખાય છે. ક્યાં? ઇન ધ સ્કાય એટલે કે આકાશમાં. રાત્રિ સમય દરમિયાન તમને હજારોની સંખ્યામાં આકાશમાં તારા દેખાય છે. સ્ટાર્સ ટ્વિંકલ. ટ્વિંકલ એટલે કે ચમકવું. સ્ટાર્સ ચમકે છે, તારાઓ ચમકે છે, બટ પ્લેનેટ્સ ડુ નોટ, પરંતુ ગ્રહો ચમકતા નથી. હવે આની ઉપરથી આપણને પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. બરાબર છે, તો આપણે પ્રશ્નો જોઈએ અને સમજીએ કે તેના શું ઉત્તર હોઈ શકે. તો જુઓ, વોટ ગોઝ રાઉન્ડ ધ અર્થ. તો આપણે પહેલું જ વાક્ય તેનું બની શકે કે ધ અર્થ ગોઝ રાઉન્ડ ધ સન એન્ડ ધ મૂન ગોઝ રાઉન્ડ ધ અર્થ. પણ આપણને શું પૂછ્યું છે? વોટ ગોઝ રાઉન્ડ ધ અર્થ. તો આપણે આન્સરમાં લખવાનું ધ મૂન ગોઝ રાઉન્ડ ધ અર્થ. અહીંયા ભૂલથી લખાઈ ગયું છે ધ અર્થ ગોઝ રાઉન્ડ ધ સન, એટલે આપણો આન્સર અહીંયાથી ચાલુ થશે. ઓકે, ધ મૂન ગોઝ રાઉન્ડ ધ અર્થ, આ આપણો આન્સર છે. બરાબર, ધ મૂન ગોઝ રાઉન્ડ ધ અર્થ. પછી વોટ ઇઝ ધ અર્થ. અર્થ શું છે? પૃથ્વી શું છે? તો અહીંયા લખ્યું છે ધ અર્થ ઇઝ અ પ્લેનેટ. તો એ જ બેઠું લખવાનું છે, ધ અર્થ ઇઝ અ પ્લેનેટ. વોટ ઇઝ ધ મૂન કોલ. મૂનને શું કહેવાય? તો કે સેટેલાઇટ કહેવાય, ઉપગ્રહ કહેવાય, એટલે બી ઓપ્શન. વોટ ઇઝ ધ સોલર સિસ્ટમ. સોલર સિસ્ટમ શું છે? તો કે ધ સન, ધ પ્લેનેટ્સ એન્ડ ધેર સેટેલાઇટ ફોર્મ ધ સોલર સિસ્ટમ. સૂર્ય, ગ્રહો અને ઉપગ્રહો મળીને સૂર્યમંડળ બનાવે છે. એટલે આમાં સેમ ટુ સેમ આપણે બેઠું લખી નાખશું ધ સન, ધ પ્લેનેટ્સ એન્ડ ધેર સેટેલાઇટ્સ ફોર્મ ધ સોલાર સિસ્ટમ. બરાબર, આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ આગળના પાના ઉપર. તો જુઓ, 5મો ક્વેશ્ચન આપ્યો છે, વિચ વર્ડ ઇન ધ પેરેગ્રાફ મીન્સ ટુ શાઇન. બરાબર, કે આપેલા પેરેગ્રાફમાં, આપેલા ફકરામાં એવો કયો શબ્દ આપ્યો છે કે જેનો અર્થ થાય શાઇન એટલે કે ચમકવું. ચમકવું એટલે ટ્વિંકલ એટલે કે ડી. બરાબર છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6. તો પ્રશ્ન નંબર 6માં તમને આપ્યું છે ફોર્મ ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ રાઇટ આન્સર્સ યુઝિંગ યસ એન્ડ નો. બરાબર છે. યસ એન્ડ નોનું આપણે ક્વેશ્ચન બનાવવાનો છે. તો અહીંયા આપણને એક્ઝામ્પલ પણ આપેલું છે. અમોલ થ્રુ ધ બોલ એટલે કે અમોલે બોલ ફેંક્યો, તો એનો ક્વેશ્ચન બનાવ્યો છે. બરાબર, થ્રુ એ ભૂતકાળનું રૂપ છે એટલે ડીડથી ક્વેશ્ચન બને, ડીડ અમોલ. હવે ડીડ આવી ગયું. બરાબર, એક વખત ભૂતકાળના રૂપ માટેનો શબ્દ આવી ગયો તો થ્રો એટલે કે ક્રિયાપદમાં ભૂતકાળ વપરાય નહીં, એટલે ત્યાં વપરાશે થ્રુનું થઈ ગયું થ્રો, મૂળ રૂપ. ઓકે, તો ત્યાં આવશે ડીડ અમોલ થ્રો ધ બોલ. બરાબર, પછી યસ અને નોથી આન્સર આપવાનો. યસ હી ડીડ, અને જો નો લખીએ તો આવે ડીડન્ટ. યસ લખીએ તો ડીડ આવે, નો લખીએ તો ડીડન્ટ આવે. હી કેવી રીતે આવ્યું? તો કે અમોલ, આ જોવાનું. બરાબર, છોકરો હોય તો હી આવે, છોકરી હોય તો શી આવે. બરાબર છે. જો બહુવચન હોય તો ધે આવે. બરાબર, તો જો બહુવચન હોય તો યસ ધે ડીડ, જો છોકરી હોય તો યસ શી ડીડ. બાકી નીચેનું બેઠું નો અને ડીડન્ટ, એ બેમાં જ ફરક લાવવાનો હોય છે. જેમ કે આપણે જોઈએ પહેલું, ધ બોય ફ્લ્યુ કાઇટ્સ યસ્ટરડે. તો ડીડથી ક્વેશ્ચન બને તો ડીડ ધ બોયઝ. ડીડ ધ બોયઝ ફ્લ્યુનું થઈ જશે ફ્લાય, મૂળ રૂપ. ફ્લાય કાઇટ્સ યસ્ટરડે ક્વેશ્ચન માર્ક.
પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન કરવાનું ભૂલવાનું નહીં, કેમ કે આ પ્રશ્ન બનાવ્યો છે. ઓકે, યસ ધે ડીડ ધ બોયઝ, બોયઝ બહુવચન છે એટલે યસ ધે એટલે ધે આવ્યું. યસ ધે ડીડ, નો ધે ડીડન્ટ. એવી રીતે મેઘા ડ્રીવ અ લવલી પિક્ચર. ડીડ મેઘા ડ્રો, મૂળ રૂપ અ લવલી પિક્ચર ક્વેશ્ચન માર્ક. યસ મેઘા છોકરી છે એટલે યસ શી ડીડ, નો શી ડીડન્ટ. તારક સ્પેન્ડ ઓલ હિઝ મની. તારકે તેના બધા રૂપિયા વાપરી નાખે એટલે કે ડીડ તારક સ્પેન્ડનું થઈ જશે મૂળ રૂપ સ્પેન્ડ. ડીડ તારક સ્પેન્ડ ઓલ હિઝ મની ક્વેશ્ચન માર્ક. યસ તારક છોકરો છે એટલે હી. યસ હી ડીડ, નો હી ડીડન્ટ. તો ચિલ્ડ્રન એટ એપલ્સ. ડીડ ધ ચિલ્ડ્રન ઈટ એપલ્સ, તો એટનું થઈ ગયું ઈટ. યસ ચિલ્ડ્રન એટલે બાળકો એટલે કે બહુવચન. ધે ડીડ, નો ધે ડીડન્ટ. ઓકે, પછી ત્યારબાદ વી વોન ધ મેચ. તો ડીડ વી વિન ધ મેચ, વોનનું થઈ ગયું વિન મૂળ રૂપ. ડીડ વી વિન ધ મેચ, તો યસ વી ડીડ, નો વી ડીડન્ટ. પછી ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 7માં આપણને એવું આપ્યું છે કે રાઇટ ધ સેન્ટેન્સીસ એઝ શોન ઇન ધ એક્ઝામ્પલ. એટલે કે ઉદાહરણમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે વાક્યો લખો. પણ ઉદાહરણમાં શું દર્શાવ્યું છે જુઓ. સુમન રાઇટ્સ અ લેટર, સુમન રોટ અ લેટર, સુમન વિલ રાઇટ અ લેટર. તો ઉદાહરણમાં આપણને અહીંયા વર્તમાન કાળ આપ્યું છે, આ ભૂતકાળનું આપ્યું છે અને આ ભવિષ્યકાળનું વાક્ય આપ્યું છે. બરાબર, તો આપણને વર્તમાન કાળનું વાક્ય આપ્યું છે, એમાંથી આપણે ભૂતકાળમાં પણ ફેરવવાનું છે અને ભવિષ્યકાળમાં પણ ફેરવવાનું છે. બરાબર, ભવિષ્યકાળમાં ફેરવતી વખતે આપણને ખબર છે કે વિલ અથવા તો શેલ આવે, પણ આપણે હંમેશા વિલ મૂકીશું. અને જો ભૂતકાળમાં ફેરવવું હોય તો રાઇટનું ભૂતકાળનું રૂપ એટલે કે ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ મૂકવાનું હોય છે. તો આપણે જોઈએ, નીતિન ડ્રિંક્સ મિલ્ક એટલે કે નીતિન દૂધ પીએ છે. તો ભૂતકાળમાં ફેરવવું હોય એટલે આ ડ્રિંકનું ભૂતકાળનું રૂપ મૂકવું પડે. એટલે નીતિન ડ્રિંકનું થઈ જશે ડ્રેન્ક. નીતિન ડ્રેન્ક મિલ્ક. ઓકે, DRANK, નીતિન ડ્રેન્ક મિલ્ક. હવે એને ભવિષ્યમાં ફેરવવું છે તો અહીંયા વિલ લગાડી દેવાનું અને એસ કાઢી નાખવાનો. નીતિન વિલ ડ્રિંક મિલ્ક. બરાબર છે. તો આ પ્રમાણે બીજા વાક્યો પાછળ આપ્યા છે, એ પણ જોઈએ આપણે. જુઓ અહીંયા આપ્યું છે આઈ ક્લીન માય રૂમ. તો એનો ભૂતકાળમાં તો ક્લીનનું ભૂતકાળનું રૂપ વાપરવું પડે. આઈ ક્લીન્ડ માય રૂમ. હવે ભવિષ્યમાં ફેરવવું હોય તો વિલ લગાડવાનું. આઈ વિલ ક્લીન માય રૂમ. એવી જ રીતે નીચેનું વાક્ય મિસિસ વ્યાસ ટીચીસ અસ ઇંગ્લિશ. તો ટીચીસનું આપણે ભૂતકાળનું રૂપ વાપરવાનું. મિસિસ વ્યાસ ટોટ અસ ઇંગ્લિશ. મિસિસ વ્યાસ વિલ ટીચ અસ ઇંગ્લિશ એટલે આમાં વિલ વપરાણું. પછી બાલુ, બાલુ રિંગ્સ ધ બેલ. તો બાલુ રેંગ ધ બેલ. બરાબર, ભૂતકાળનું રૂપ. પછી ભવિષ્યકાળ માટે વિલ. બાલુ વિલ રિંગ ધ બેલ. ધ પ્રિન્સિપાલ એન્ટર્સ ધ ક્લાસરૂમ. ધ પ્રિન્સિપાલ એન્ટર્ડ ધ ક્લાસરૂમ, ભૂતકાળનું રૂપ. ધ પ્રિન્સિપાલ વિલ એન્ટર ધ ક્લાસરૂમ. બરાબર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણું યુનિટ નંબર 1 પૂર્ણ થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 8માં ચિત્ર દોરીને એવું બધું કરવાનું છે, જે આપણે કરવાની જરૂર નથી. તમે તમારી રીતે જાતે કરી શકો છો. એકચ્યુઅલી એ જાતે કરવાનું જ છે. બરાબર છે. શું આપ્યું છે કે તમે શનિવારે અને રવિવારે શું કર્યું તેના ચિત્રો દોરો અને તેના વિશે 2-3 વાક્ય લખ્યો. અને શનિ રવિવારે તમે શું કરો છો એનું જે ચિત્ર દોરવાનું છે અને વાક્ય લખવાના છે. તમે જાતે કરી શકો છો. બરાબર, અહીંયાથી એવું કંઈ આવશે નહીં હોમવર્કમાં. એટલે જો તમારે કરવું હોય તો કરી શકો છો. બરાબર છે. આપણું પહેલું ચેપ્ટર અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. નેક્સ્ટ પીરિયડમાં ફરીથી મળીશું, એક નવા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીશું, યુનિટ નંબર 2ની. બરાબર છે. ત્યાં સુધી આપણે વિદાય લઈએ છીએ. થેન્ક યુ.